إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته وأوردنا حوله واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته يا رب العالمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء وأهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بحقوقهم وبجائهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا واشف أمراضنا وأنل مرامنا وحقق رجانا وادفع عنا وعن أهلنا كل بلاء ومصيبة ومحن وفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في تعلمنا وتعليمنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وسع لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم أهلنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثم إلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم انس وحشاتهم وتقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. حداد ആരംഭിക്കുകയാണ്. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم رضينا بالله ربنا بالإسلام دين محمد النبي رضينا بالله ربنا بالإسلام دين محمد النبي رضينا بالله ربنا بالإسلام دين محمد النبي بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر على الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر على الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر على الله باطن وظاهر يا ربنا واعف عنا عن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا عن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا عن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فاضل الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فاضل الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فاضل الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا نستغفر من الخطايا استغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا لبعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صاحب راتب الكبير كتب الشهير حبيب عبد الله بن علوي الحدادي بعلوي وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ومرض ومشقة وضير، إنك ولي لكل خير متفضل بكل خير ومعط لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم السر منا لا تهتك استر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تهتك استر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تهتك استر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. മൗലിദ് പാരായണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. ദഅവാഹും ഫിഹാ സുബ്ഹാനകല്ലാഹു തഹിയ്യതുഹും ഫിഹാ സലാം വആഖിറു ദഅവാഹും അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تحلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. لعل الرحمة ربنا يقسمها
تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تدعه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأضل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطراب العيسى العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نابان مولده الكريم وحان مقصده الشريف العظيم صاح شاوش للإشارة بالبشارة لأهل الأرض الأجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة رضي الله عنه الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن عين الأغيار. فوقف عن أيمنها ميكائيل عليه السلام
وبين يديها جبريل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمة آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واستد بها أمه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي. ما رأينا العيسى حنت في السرى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي. وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك الظبي النفور. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام
عليكم صلوات الله عليكم. إنما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. وتحمل رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. كل من في الكون هام فيك يا باقي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين. يا نبي سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. في معانيك الأنام قد تبدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي. عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا رسول الله يا بشير يا نذير يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله. فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي يا رسول الله في ملمات الأمور يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله. فزعبد قد تملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى يا رسول الله فلك الوصف الحسين يا حبيب الله. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله. مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله. ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى يا رسول الله دائما طول الدهور يا حبيب الله. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله. مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله. يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي
واغفرا لسيئاتي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم السر وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي وارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربي وارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل وسلم يا رب العالمين.
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹല്ല് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന് കാരണബോധരായ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരുടെ ജന്മദിനം ലോക മുസ്ലിംകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ജനത ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്നു ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ സംഘടനകളുടെ, സർക്കാരുകളുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും അതത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തവണ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 അഥവാ മുത്തുനബിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. വല്ലാത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തോടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച തോതിൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി മദ്രസകളും പള്ളികളുമൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഘോഷയാത്രകൾ നടത്താനും മദ്രസയിലെയും ദർസിലെയും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടത്താനും മത്സര പരിപാടികൾ നടത്താനും അതൊക്കെ കൺകുളിർക്കെ ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അത്തരത്തിലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഓരോ മഹല്ലത്തുകളിലും ആ മഹല്ലത്തിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ഈ ദിവസത്തെ കാണാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട്. ആളുകളുടെ മഹല്ല് നിവാസികളുടെ സംഗമങ്ങളായി അത് പര്യവസാനിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് സാധിക്കാത്ത ചുറ്റുപാടിൽ സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിനത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയതുപോലെയുള്ള പള്ളികളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മൗലിദ് പാരായണവും അതുപോലെ തന്നെ നാരിയ സലാത്തും മറ്റ് സലാത്തുകളും ദിക്റുകളുമൊക്കെ ദുആയുമൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ നിവാസികളായ എല്ലാ ആളുകളും അവരവൻ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വെച്ച്, വീടുകളിൽ വെച്ച്, മറ്റ് താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ലോകവ്യാപകമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആളുകളും അവരൊക്കെ അവിടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നു എന്നതും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കാരണവന്മാർക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നായി കൂട്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. അതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, മദ്രസകളിൽ വനിതകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന ഈ ദുആയിൽ നമ്മളെല്ലാം പങ്കാളികളാകണം. ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചുവിടട്ടെ, നമ്മുടെ ലോക ജനതയെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഉറപ്പെടുത്താനുള്ളത്,
ഒരുപാട് സഹോദരീ സഹോദരങ്ങൾ പലതും മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് പല പല സന്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സലാത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മൗലിദ് പാരായണത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പായസം കൊടുക്കാനും അന്നദാനങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ നേർച്ചയാക്കാറുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും പല ആളുകളും നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില സഹോദരിമാരൊക്കെ സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെ ഈ പള്ളികളിലേക്ക് മഹൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്നുകൂടി പ്രത്യേകമായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിനെ ഈ ദുരന്തത്തിനും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചേരട്ടെ. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള താക്കത്തിന് ശേഷിയെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ ഐക്യം, സാഹോദര്യം, സൗഹൃദം എന്നുമൊന്നും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്നുകൂടി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊക്കെ ജന്മദിനാശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहान चीज है क्या लौहो कलम तेरे है. गवा दी हमने जो असलाफ से मीराथ पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमाने हमको दे मारा. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ഉസ്താദുമാരെ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ഓൺലൈനായി വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പുളിമാട് മഹല്ല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാരിയത്ത് സലാത്ത് മൗലിദ് ദുആ മജ്ലിസിലാണ് നാം ഉള്ളത്. എല്ലാ വർഷവും വളരെ വിപുലമായി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ാം രാവിനാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാവ് പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഞാനും എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണഭൂതരായ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, ആ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം, ആ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ മൗലിദ് പാരായണം നടത്തി ആ ഹബീബിനെ സ്മരിക്കണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സർവസ്തുതികളും ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനാണ്. ഇവിടെ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, സർവ്വലോകങ്ങൾ. ഇതേ ഒരു പ്രയോഗം സൂറത്തുൽ അംബിയായിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൽ ലിൽ ആലമീൻ. സർവ്വലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ നബിയെ അങ്ങയെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി, ഒന്ന് പ്രവാചകന് വേണ്ടി. റബ്ബുൽ ആലമീൻ, റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ. എത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയത്. ഈ ലോകം മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരൻ. പല പ്രവാചകന്മാരെയും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലേക്കാണ് നിയോഗിച്ചത്. ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. വൈലാദിൻ അഖാഹും ഹൂദ വൈലാ സമൂദ അഖാഹും സ്വാലിഹ. ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും പ്രത്യേക സമുദായങ്ങളിലേക്കാണ് നിയോഗിച്ചത്. നമ്മുടെ ഹബീബിനെ സർവ്വലോകത്തിനും വേണ്ടി നിയോഗിച്ചതാണ്. ആ ഹബീബിന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരംഗമാവുക എന്നുള്ളത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കരഞ്ഞത് അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. എനിക്കൊരു പ്രവാചകനാകേണ്ടിയിരുന്നില്ല, എനിക്ക് ഈ പ്രവാചകന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു മെമ്പറായാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞു എന്ന. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം പുതുക്കാനാണ് ഇവിടെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അള്ളാഹു തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആ പ്രവാചകനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിൽ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ലാ തർഫഉ അസ്വാതകും ഫൗക സൗത്തിൻ നബിയ്യി വലാ തജ്ഹറൂ ലഹു ബിൽ ഖൗലി കജഹരി ബഅദികും ബഅദാ അൻ തഹ്ബത അഅമാലുകും വഅൻതും ലാ തശ്ഉറൂൻ. നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് ശബ്ദമുയർത്തരുത്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പ്രവാചകനോട് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കരുത്. സംസാരിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം? അൻ തഹ്ബത അഅമാലുകും വഅൻതും ലാ തശ്ഉറൂൻ. നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകും. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? സൃഷ്ടാവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു അമല് ഒരു സൃഷ്ടിയെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും. അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണ്, പ്രവാചകൻ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടാവിന് ചെയ്ത ഒരു അമല് ഇവിടെ സൃഷ്ടിയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഇത് ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ സൂക്തം സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൽ പറയുന്നു. സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലെ 56-ാമത്തെ വചനമാണ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ്. തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും പ്രവാചകന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രവാചകന്മാരായ മലക്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, സത്യവിശ്വാസികളെ, സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. ആ പ്രവാചകന്റെ മേൽ നിങ്ങളും സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രവാചകന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നമ്മോട് കൽപ്പനയാണ്. പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കൽ സുന്നത്തല്ല, പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ആ സ്നേഹമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമല്ല. ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം മോദി പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിൽ ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ, നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെക്കാൾ, സർവ്വജനങ്ങളെക്കാൾ എന്നെ പ്രിയം വെക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളും തന്നെ പരിപൂർണ വിശ്വാസിയാവുകയില്ല. ഉപ്പയേക്കാൾ, ഉമ്മയേക്കാൾ, മക്കളേക്കാൾ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇന്ന് ഉമ്മ പോവട്ടെ, ഉപ്പ പോവട്ടെ, പല സിനിമാ താരങ്ങളെയും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നാം കാണാറുണ്ട്. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ, നാം ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകനെയാണ്. ഈ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമല്ല. ലാ ഈമാന ലിമല്ല മഹബ്ബത്തല. മഹബ്ബത്തില്ലാത്തവന് ഈമാൻ ഇല്ല എന്ന. അപ്പം ആ സ്നേഹം ഒന്ന് പുതുക്കാൻ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സമയത്തും ഈ പ്രവാചക സ്നേഹം നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു മാതൃക സ്വഹാബത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പൂർവികർ ആ ഒരു വഴിയാണ്
നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കണം, ചരിത്രങ്ങൾ നാം പഠിക്കണം. നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, പ്രവാചകനെ പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് പ്രവാചകനാണ്. ഈ ലോകത്തും നമുക്ക് രക്ഷ വേണം, നാളെ പരലോകത്തും രക്ഷ വേണം. അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഹബീബ്. ഓരോ ദിവസവും നാം മൗലിദ് പാരായണത്തിൽ ചൊല്ലാറില്ലേ, അൻത ഉമ്മൻ അം അബോ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. നബിയെ തങ്ങൾ ഉമ്മയാണ്, നബിയെ തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിതാവിലോ സ്വന്തം മാതാവിലോ കാണാത്ത പല നന്മകളും നബിയെ അങ്ങയിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷക്കാരുമുണ്ടാകില്ല. സ്വന്തം പിതാവ്, സ്വന്തം മാതാവ്, സ്വന്തം മക്കൾ നമ്മെ പിരിഞ്ഞു പോകും, നമ്മിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും. യൗമ യഫിറുൽ മർഉ, ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് രക്ഷക്കെത്തുക ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അശ്ശഫാഅത ഹബ്ലനാ ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുഷ്ഫിഖ വഹ്ലനാ ഇല്ലാ യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അൻത മുൻജീനാ ഗദാ മിൻ ശഫാഅതിക സ്വഫാ മല്ലനാ മിസ്ലുക യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. ഈ വരികൾ പാടുമ്പോ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്ത് പാട്ടാണ്, എന്ത് ബൈത്താണിത് എന്ന്. അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കൂ. ഷഫാഅത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാന്റെ ഷഫാഅത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷഫാഅത്ത് സത്യമാണ്. ആ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കണം, ഹബീബുമായി ബന്ധമുണ്ടാവണം. എവിടെയാണ് ഷഫാഅത്ത്? നാളെ മഹ്ശറയിൽ ഒരു ചാണകലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഷഫാഅത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? യൗമ യദ്ഉ ആദമും വ അംബിയ നഫ്സി 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 നഫ്സിയ യൗമ യദ്ഉ ഖൈറു ഖൽഖിൽ അംബിയ ഉമ്മത്തിയ ഉമ്മത്തിയ ഖൗമിയ. ആദം അലൈഹിസ്സലാം അടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത്, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഉമ്മത്തിയാ ഉമ്മത്തിയാ ഖൗമിയാ, എൻ്റെ സമൂഹം, എൻ്റെ സമുദായം രക്ഷപ്പെടുമോ? ഈ പറയുന്ന ഞാനും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും അടക്കമുള്ള സമുദായം രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നറിയുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞ് സുജൂദിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. നാം രക്ഷപ്പെടണം, നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഹബീബ് കരഞ്ഞത്. ആ ഹബീബിനെ നാം സ്നേഹിക്കണം. ആ ഹബീബിൻ്റെ ഒരു ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തിനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്ന് സൂറത്ത് യൂനുസിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഖുൽ ബിഫദ്ലില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി വബിദാലിക ഫൽയഫ്റഹു. നബിയെ തങ്ങൾ എടുത്തു പറയുക, അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട്, അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട്, വബിദാലിക ഫൽയഫ്റഹു, അതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്, വബിദാലിക ഫൽയഫ്റഹു, അതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഏതാ റഹ്മത്ത്? മഹാന്മാരെ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. കാരണം സൂറത്തുൽ അംബിയായിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, മാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റഹ്മത്തുണ്ടായ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബർത്ത്ഡേ കഴിക്കാറുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ആ ഒരു ദിവസത്തെ നാം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഈ ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. റബീഉൽ അവ്വൽ 12-നാണ് അല്ലാഹു തആല ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത്, റഹ്മത്ത് നമുക്ക് നൽകിയത്. ആ രാത്രിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രാത്രി എന്ന് ചില മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠത അതിനുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥാനം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്. നാം നോക്കൂ, COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയുടെ ഒരു സമയമായിട്ടും കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ആശിക്കീങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ സുദിനത്തെ കൊണ്ടാടിയില്ലേ? ശരിക്കും നാം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ.
എവിടെയും കോട്ടം വരുന്നില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണം? അല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വറഫഅനാ ലക ദിക്റക്, നബിയെ തങ്ങളുടെ സ്മരണയെ നാം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉയർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആര് താഴ്ത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് ഉയർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. യുരീദൂന ലിയുത്ഫിഉ നൂറല്ലാഹി ബിഅഫ്വാഹിഹിം വല്ലാഹു മുത്തിമ്മു നൂരി വലൗ കരിഹൽ കാഫിറൂൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹബീബിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നാം ഭാഗവാക്കാവണം. പണ്ട് കാലത്തില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പലതുമില്ലേ. മുസ്ഹഫ് ഈ രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത്, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്താണ് മുസ്ഹഫ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്. ഖുതുബയിലെ ജുമുഅയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ബിദ്അത്തുൻ ഹസനയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് മദ്ഹ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പാടിയ ആളാണ് മഹാനായ ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവറുകൾക്ക് പതിരത്തൊരു മെമ്പർ തന്നെ, ഒരു കസാര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആരാ നൽകിയത്? പ്രവാചകനാണ്. കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നാം കേട്ട ചരിത്രമാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ച് പാട്ടുപാടി പ്രവാചകനെ വേദനിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, കഅബിനെ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അവന്റെ തല വെട്ടണം. കഅബയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന രംഗം കണ്ടാലും നിങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചു വധിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതാ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തതാ കഅബ് സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വാതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അനുവാദം ചോദിച്ചു പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന്. സഹാബാക്കളെല്ലാം നോക്കി, ഇതാരാണ്? കഅബ്. പ്രവാചകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ, പ്രവാചകനെ വേദനിപ്പിച്ച കഅബ് ദാ വന്നിരിക്കുന്നു. സ്വഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. കഅബിനടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു. കഅബ് ദാ പ്രവാചകന് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നബിയേ, അങ്ങനിക്ക് മാപ്പ് നൽകുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മാപ്പ് നൽകും. വിശാല മനസ്കനാണല്ലോ. അലം നശ്റഹ് ലക സദ്റക്. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞല്ലോ, വിശാല മനസ്കനായ, ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകുകയാണ്. ആ സമയമതാ കഅബിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ബാഷ്പകണങ്ങൾ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. എന്തേ കാരണം? ഞാൻ ഇത്രമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും, ഞാൻ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടും എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകാനുള്ള മനസ്സ് വന്നല്ലോ. വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടുകയാണ്. ബാനത്ത് സുആദുൻ ഫഖൽബിൽ യൗബ മത്ബൂലു. ആ പാട്ടങ്ങൾ പാടിയിട്ട്, ഇന്നർ റസൂല ലസൈഫുൻ യുസ്തലാഉ ബിഹി മുഹന്നദും മിൻ സുയൂഫില്ലാഹി മസ്ലൂലു. തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വാളാണ്, പ്രകാശമുള്ള വാളാണ്. പ്രവാചകനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പാടിയപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സുന്ദരമായ പുതപ്പെടുത്ത് കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പുതപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സഹാബത്ത് പോലും കരഞ്ഞുപോയി. പ്രവാചകനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വലിയ ശത്രുവായിരുന്ന കഅബ് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ. ആലോചിക്കണം നാം. ഒന്ന് രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവ മഹിമ. രണ്ടാമത്തത്, പ്രവാചകനെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടിയ കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് പ്രവാചകൻ കൊടുത്ത ആദരം. അവിടുത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള പുതപ്പങ്ങൾ കൊടുത്തു. പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടല്ലേ പ്രവാചകനെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടൽ? മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ? അതിന് എന്തിനാണ് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇഷ്കിനെന്തിന് തെളിവ്? നാം ആലോചിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ? കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചകനെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടിയപ്പോ വിലപിടിപ്പുള്ള പുതപ്പങ്ങ് പൊതിച്ചു കൊടുത്തു. ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ പള്ളിയിൽ പ്രത്യേക മെമ്പർ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടി, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, ഇവിടെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടി മൗലിദ് പാരായണം നടത്തി. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി അടുത്തത് നാരിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത്. മൻ സ്വല്ലാ അലയ്യ സ്വലാത്തൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബിഹാ അശറ. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹു 10 ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന്. ഒരു സ്വഹാബി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. നബിയെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
എത്രയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? ഹബീബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇൻഷിയത്, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ചൊല്ലിക്കോ, ഞാൻ 4 ഭാഗമാവട്ടെ. റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിക്കോ, 3 ഭാഗമാവട്ടെ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സലാത്ത് മുഴുവനും അങ്ങക്ക് വേണ്ടിയാക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ദുനിയാവാണെന്ന് ആഖിറത്താണ്. ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാകും ദുനിയാവിൽ. ആവശ്യമാണ്. ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ള, വിഷമങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നിന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടും. ഇത് പരലോകത്തേക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ തിന്മകൾ, നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു പുറത്തു തരും സ്വലാത്തിലൂടെ. സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ്. സ്വലാത്തുകൾ പലവിധമുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളുണ്ട്. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സ്വലാത്ത്, ആ സ്വലാത്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാനായ ഇമാം ഖുർത്തുബി തങ്ങൾ, വലിയ മുഫസ്സിറാണ് അദ്ദേഹം, മഹാനവർകൾ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ ഒരു സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തു നാരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്വലാത്ത്. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാൻ പറയുന്നു, മൻ ദാവമ ഹാദിഹി സ്വലാത്ത്, ആരെങ്കിലും ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയാൽ ഫർജല്ലാഹു ഹമ്മഹു, അവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അകറ്റിക്കൊടുക്കും. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അകറ്റിക്കൊടുക്കും. വഹമ്മഹു, അവൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ. മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് വിധിച്ച എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോശമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നന്മയാക്കി മാറ്റും. വ നവ്വറ സിർറഹു, അവൻ്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കും. വ അഹ്സന ഹാലഹു, അവൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ നന്നാക്കും. വ റിസ്ഖഹു, അവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകൾ. വ ഫതഹ അലൈഹി അബ്വാബുൽ ഹസനാത്ത്, നന്മകളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. നീണ്ട ഇബാറത്താണ്, ഞാൻ ചുരുക്കിയതാണ്. ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നാരിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ മഹത്വമായി നാം ഖുർത്തുബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എന്ന് ഇതിന് പേര് വെക്കാനുള്ള കാരണം മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, ലിഅന്നഹു ഇദാ അറാദു തഹ്സിയൽ മത്ലൂബി ഔ ദഫ്ഉൽ മർഹൂബി. മഹാന്മാർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനോ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തട്ടിപ്പോവാനോ ഇല്ലാതെയാവാനോ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ യജ്തമിഊന ഫീ മജ്ലിസിൻ വാഹിദിൻ, ഒറ്റ മജ്ലിസിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടും. നാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നാരിയത്ത് മജ്ലിസ്. ഇതേപോലെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും. വയഖറഊന ഹാദിഹി സ്വലാ, ഈ സ്വലാത്തിനെ, നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിനെ അവർ പാരായണം ചെയ്യും. 4444 തവണ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. ഫയുനാലു മത്ലൂബുഹു സരിഅ, ശരിക്കും നോക്കണം, ഫയുനാലു മത്ലൂബുഹു സരിഅൻ കന്നാരി, തീ പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സഫലമാകും. അവർ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത്, ആ ലക്ഷ്യം സഫലമാകാറുണ്ടായിരുന്നു. മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. 4444 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ചൊല്ലിയത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നല്ല മനസ്സോട് കൂടെ ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഇതിൽ തെളിവുണ്ട്. 11 നാരിയ സ്വലാത്ത് ദിവസം പതിവാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. 41 നാരിയ സ്വലാത്ത്, 100 നാരിയ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയാൽ അതിന് വേറെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സദസ്സിനെ വെച്ച് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നാം 4444 നാരിയ സ്വലാത്ത് ഇവിടെ ചൊല്ലും. അതിന് പുറമെ ഈ മഹല്ലിലെ ഒരുപാട് വീട്ടുകാർ, ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരൊക്കെ സ്വന്തമായി തന്നെ 4444 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതെല്ലാം നമുക്ക് റൗളയിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യണം. നാളെ മുതൽ, ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ തന്നെ പതിവാക്കണം. 11 തവണ ഒന്നുകിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 41, അല്ലെങ്കിൽ 100 പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കുള്ള ദാവമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പതിവാക്കണം. 11 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ദിവസം ചൊല്ലുക. ആ ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് രാത്രി നാം എടുക്കുക. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്, നബിദിന കഴിഞ്ഞ ഒരു രാത്രി കൂടിയാണ്. 11 തവണ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലും എന്നൊരു തീരുമാനം. സഹോദരിമാർക്ക് അശുദ്ധി വേളയിലും സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാം. ഖുർആൻ പാരായണം പാടില്ല എന്നുള്ളൂ, സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാം.
ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലാം 11 തവണ നാരിയ സലാത്ത്. അത് മഗ്‌രിബിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സുബൈക്ക് ശേഷമോ എപ്പോഴും ചെല്ലാം. ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും. അനുഭവം അതിന് സാക്ഷിയാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാരിയ സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമെന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു. നാരിയ സലാത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ താമ്മ. അള്ളാഹുവേ, പരിപൂർണമായ സ്വലാത്തും സലാമും നീ ചെയ്യണമേ അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ. അല്ലതി, എങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകനാണ്? തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ്, ആ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടുകളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു പോകും. സത്യല്ലേ? ആ പ്രവാചകനെ വസീല ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കെട്ടുകൾ, ജീവിതത്തിലെ കെട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ, ദുരിതങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ, ആ കെട്ടുകളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു പോകും. തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ് വതൻഫർജു ബിഹിൽ ഖുറബ്, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതെയാകും. വതൻഫർജു ബിഹിൽ ഖുറബ് വതുഖല്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ്, ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റപ്പെടും. വതുനാലു ബിഹിർ റഗായിബ്, ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകും. വതുനാലു ബിഹിർ റഗായിബ് വഹുസ്നുൽ ഖവാത്തിം, നല്ല അന്ത്യം. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണ്ടേ? മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം വേണ്ടേ? കലിമ ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം വേണ്ടേ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഷർഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കാണണ്ടേ? അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ആവശ്യമല്ലേ? വഹുസ്നുൽ ഖവാത്തിം, നല്ല അന്ത്യം. വയസ്തസ്കൽ ഗമാം വജിഹിൽ കരീം, പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴയിറക്കും. വഅലാ ആലിഹി, പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിന് മേൽ. വസഹ്ബിഹി, പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബാക്കളുടെ മേൽ. ഫീ കുല്ലി ലംഹത്തിൻ വനഫസിൻ ബികുല്ലി മഅലൂമിൻ ലക, എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ ശ്വാസത്തിനും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഇൽമ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം ആ ഹബീബിന്റെ മേൽ നീ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണമേ. സുന്ദരമായൊരു സലാത്ത്. ഈ സലാത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഓരോരുത്തരും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണം പതിവായി ചൊല്ലുക. ഇന്ന് സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. 50 സ്വലാത്ത് വീതം നാം ഇവിടെ ചൊല്ലുകയാണ്. ആ സ്വലാത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുക. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ റൗളാ ഷരീഫ് കണ്ട ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൗളാ ഷരീഫൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിലേക്ക് നമുക്കത് ഹദിയ ചെയ്യണം. ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തന്നെ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രംഗത്തും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകണം. അത് ഹബീബ് മദീനയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രയം. കാരണം അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു. യാ സയ്യിദസ് സാദാത്തി ജിഅ്തുക ഖാസിദ അർജൂ ഹിമാക ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി. നാം പറയാറുണ്ട്, ഹബീബിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത്. റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല. ഒരു വിഷയം തീരാത്ത വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം പറഞ്ഞതിനെയും കേട്ടതിനെയും സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മഹലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്ന ഒരു മഹല്ലാണ്. ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മദ്രസ മേഖലയിലും അതേപോലെ മഹലിന് മറ്റു പല മേഖലയിലും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ലൈവ് പരിപാടി തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. മറ്റൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായിട്ട് പോലും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വീക്ഷിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗകര്യത്തോടു കൂടെ നടത്തണമെന്ന് കമ്മിറ്റി ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാര്യമായി പറയാനുള്ളത്, ഈ മഹല്ല് നിവാസികൾ എല്ലാ രീതിയിലും കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിക്കുന്നവരാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദിർ മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആർക്കെങ്കിലും നേർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉദാഹരണം പറയാം, കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നേർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ രീതിയിലും കമ്മിറ്റിയുമായി, മദ്രസ കമ്മിറ്റിയും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുമായും മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുമായും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി
അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാരിയ സലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ മഹല്ല് സെക്രട്ടറി വന്യരായ വീരാൻകുട്ടി ഹാജി അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാരിയ സലാത്തുണ്ടാകും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനാദരവുമാരെ, മാലിന്യമാറ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, പ്രവർത്തകന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, മാലിന്യ നിവാസികളെ, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാലിന്യമാറ്റി യോഗം ചേരുകയും ഈ മാസത്തിൻ്റെ മുഹബ്ബത്ത്, അതായത് പുന്നാര നബിയുടെ ഉള്ള സ്നേഹം ഏത് രൂപത്തിൽ വളരെ വിശാലമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എൻ്റെയൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ നമ്മുടെ കാരണന്മാരന്മാർ അതുപോലെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞറിയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് മാന്യ നിവാസികളുടെ ആശങ്ക ഒന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ 1 തന്നെ പള്ളിയിലും വീടുകളിലൊക്കെ മൗലീദ് പാരായണം നടക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സലാത്തും മറ്റ് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അതുപരിയായിട്ട് 12 രാവ്, അതിൻ്റെ ശേഷം പകൽ എല്ലാം നല്ല ജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും. എന്നാലോ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൊറോണ നമ്മളെ പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വേവലാതി. അങ്ങനെ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് വെറും 2 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രചരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല, ഈ രൂപത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വല്ല ഭക്ഷണ വിതരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വല്ല കാര്യങ്ങളോ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ട് വലിയ ദൂരത്തല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം പരിപാടികളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടി മഹല്ലിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ഒരു ദുആ സദസ്സ് വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ രാത്രി മിക്കവാറും ഒരു 12 മണി 1 മണിയോട് കൂടിയാണ് അവസാനിക്കാറുള്ളത്. ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദിക്റുകളും സലാത്തും നമ്മുടെ കാരണവന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ അതിലേക്കാറുള്ള ഭംഗിയായിട്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും വലിയ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇപ്പം അയ്യൂബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അയ്യൂബ് പറഞ്ഞ് മാലിന്യ 3/4 ഭാഗം ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈവായിട്ട്. അത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഖൈർ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പടച്ച തമ്പുരാൻ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പടച്ചവൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 50 സ്വലാത്ത് ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുക. ഇതോടുകൂടെ 4444 സ്വലാത്തുകൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കാം. അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകും. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ വായിക്കുകയും ചെയ്യും. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل
وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب حسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويحسن الخواتم يستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة. ياسين وذا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن كدتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضد لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم اسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. كانت الله صية واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة للعباد ما يأتي من رسول لا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض والميت وحينها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا بها جنات من نخل وعناب وفجرنا بها عيون يأكلون من ثمره ما عملت بيت فلا يشكرون. قال الذي خلق الأزواج ما تنبت الأرض من القسيم لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو شاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين. ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم.
الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷത്തിലും നമ്മൾ നടത്തിവരുന്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രത്യേകമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓൺലൈനിലായി ലൈവായി നമ്മുടെ പരിപാടി. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇപ്പോഴും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെയൊക്കെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ 4444 എന്ന ആ എണ്ണത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലധികം ഈ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാവരും ഇത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അധികമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഇന്നിവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു ആ ഒരു വർദ്ധിത വീര്യത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലത്തോടു കൂടി നമ്മിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൽ ലൈവിൽ വന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി വായിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ഇതിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സഫറുല്ല വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ദുആ ചെയ്യണം. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പണി പൂർത്തിയാവാനും അസുഖം ശിഫയാകാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സുലൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി, വല്ലിപ്പാക്ക് സുഖമില്ല, രോഗം പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മിൻഹ ഫാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി കുടുംബത്തെയും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് സാബിറ കെ എന്ന സഹോദരി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷാഫി SLC, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകള് SLC ആണ്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ, അവരെ ഉപ്പാക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ സ്വാലിഹാവാൻ വേണ്ടി ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാപ്പു ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ, നമ്മളൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരി അത് ലോകത്തു നിന്ന് എടുത്തു കളയാനും നമ്മുടെ പള്ളിയും മദ്രസയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ സജീവമായി പഴയ അവസ്ഥയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ടി അവസരമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫസീന അമ്പലപ്പറ്റ്, ആയിഷ VM ഇവരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകളും ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാത്തത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ആ മനസ്സിലുള്ള ആ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൻ്റെ ഹക്ക് ജാവ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവരൊക്കെയും അതേപോലെ നേരത്തെ തന്നെ സംഭാവനകൾ
ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പതിവായി ഈ പരിപാടിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ കയ്യിൽ സംഭാവനകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേർച്ചകളൊക്കെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും നേരത്തെ നേർച്ചയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി അതും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് നാം കേട്ടു. ഇവിടെ പേര് വായിക്കാത്ത ഇനിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മജ്ലിസിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوصي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا وعمن بينهم الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون من شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر تؤمنا من الفزع الأكبر تنجينا عن داء البوار تسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار. أرحم الراحمين ربي ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ പരിശുദ്ധ സ്വലാത്തുകൾ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റൗളയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ പരിശുദ്ധ റൗളയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ, ബദരീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ ഇവരുടെ ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഇവരുടെ ഹദറാത്തുകൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഇവരുടെ ഫൈലാനുകൾ നീ ചൊരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഇവരുടെ എല്ലാം ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ പരിശുദ്ധ രാവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാവിധ റാഹത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. നിന്നെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കോവിഡ്-19 എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി കാരണം, കൊറോണ വൈറസ് കാരണം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളാണ് റബ്ബേ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ ഇറക്കുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ. ആ പ്രയാസങ്ങളെ ഉയർത്താനുള്ള ശക്തിയും നിനക്ക് മാത്രമാണ് റബ്ബേ. റബ്ബേ എല്ലാവിധ വൈറസുകളെയും നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ.
ഈ മാരക അസുഖത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ആർക്കെല്ലാം ഈ അസുഖമുണ്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തെറ്റുകൾ കാരണത്താൽ നീ പരീക്ഷണങ്ങളും ശിക്ഷകളും ഇറക്കും. എന്നാൽ തൗബ കാരണത്താൽ പരീക്ഷണങ്ങളെയും ശിക്ഷകളെയും നീ ഉയർത്തും. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിതാ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. തൗബ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗമുള്ള ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, മാനസികമാവട്ടെ ശാരീരികമാവട്ടെ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയാൽ ആ സ്വലാത്തുകൾ പലതിനും പരിഹാരമാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ സ്വലാത്തുകളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്തൊരു പ്രയാസമാണോ എന്തൊരു ടെൻഷനാണോ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ളത് ആ ടെൻഷനുകൾ നീ തീർക്കണേ അല്ലാ. ആ കെട്ടുകൾ നീ അയക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഓരോ വീട്ടിലും നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഹിദായത്തുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പരീക്ഷകൾ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പഠനത്തിലും നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ COVID-19 കാരണത്താൽ മദ്രസകളും സ്കൂളുകളും എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് റബ്ബേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ. പള്ളികൾ സജീവമാക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പല ജുമഅകളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റബ്ബേ. പല ജുമഅകളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റബ്ബേ. റബ്ബേ, നീ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മക്ക കാണാൻ, മദീന കാണാൻ, മദീനയുടെ ചാരത്ത് പോയി പരിശുദ്ധ റൗളയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം പുതുക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ആശിക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മേൽ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 എപ്രകാരമാണോ നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അവരെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട്. എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇനി സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, അതും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ നീ ദീനീ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, PTA കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ മഹല്ലത്തിൽ ഓരോ വീട്ടിലും നീ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാ. പരസ്പര സ്നേഹങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്നേഹങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഐക്യവും സ്നേഹവും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കന്മാർ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വാലിഹത്തായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് കടമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റബ്ബേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ, ഇവിടെ ഖബറെല്ലാം നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ.
സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങൾ തീർക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പുടവകൾ ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പാനീയം നീ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ ലോകത്തവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടെ പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഖബറെന്ന വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ടവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ. ആ ബോധം ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ. മരിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിയും റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരങ്ങൾ, ഓതുന്ന ഖുർആൻ പാരായണം, ഇവയെല്ലാമാണ് രക്ഷയ്ക്ക് വരിക. അല്ലാഹുവേ, ആ ഖുർആൻ പാരായണം, മുത്തുറസൂലുള്ളാഹിയോടുള്ള ആ മഹബ്ബത്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവലാക്കി ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുതരണേ അല്ലാ. മഹ്ശറയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ഹായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ ഹായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. احفظنا وأهلنا من نبيناهم يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض، إنك تعلم ما في ضمائرنا فاقضها كلها يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.